Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 14 on the chapter Pythagoras theorem. This is part of video lecture series about SSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel if you have not yet and take advantage of all these lectures. Now we will come to some remaining problems of the main exercise that is there. And now we will go for, just now we solved Pranali and Prasad, that 10th problem is done. Now we will go for this particular problem number 11. See, I will draw the corresponding figure here, rough sketch I will draw. Okay, you have a triangle BAC, triangle ABC, where angle BAC is 90. So it is something like this. Here it is A, here it is C, here it is B, okay, and this is that triangle, so which is a right angled triangle. Here it is 90 degrees. Also what is done is, see, segment BL and segment CM are medians of triangle ABC. तर हा जो मध्यबिंदू आहे M आणि इथे पण हा मध्यबिंदू L, त्यामुळे हे इथे ही साइड आणि ही साइड इक्वल आहे, तसंच ही साइड आणि ही साइड इक्वल आहे, आणि यू हॅव टू जॉईन CM. दिस इज गिवन. आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की 4 टाइम्स BL स्क्वेअर प्लस CM स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वेअर. नाउ फर्स्ट थिंग इज, whenever you see this particular figure, we must be aware that somewhere you may be required to use Pythagoras theorem, definitely, because this is right angle triangle, and also possibly Apollonius theorem, because I don't know, we will solve the problem, but whenever it is given midpoint etc., so we should be aware that these results may be required. So given, so what is given now? In triangle ABC, okay, angle BAC is 90 degrees. BL and CM are medians of the triangle. Okay, then to prove, what we have to prove? 4 times BL square, 4 times BL squared plus CM squared is equal to 5 times BC squared. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूफ. ओके. नाउ इन ट्रायंगल BAL, if I take the triangle BAL, तुम्ही ते BL आपण जॉइन करूया. वी हैव नॉट येट डन दैट, सो बेटर यू जॉइन दैट. सो इन ट्रायंगल BAL, angle BAL is equal to 90 degrees. आपल्याला दिलेलंच आहे ना हे बघा, BAC 90 आहे, BAC 90 आहे आणि त्या AC वर L आहे, त्यामुळे BAL पण 90 आहे. सो आय कॅन से दिस इज गिवन. सो आणि BAL हा जर ट्रायंगल मी घेतला तर तो काटकोन त्रिकोण आहे आणि BL ही त्याची हायपोटेनस आहे. सो BL स्क्वेअर विल बी इक्वल टू BA स्क्वेअर्ड प्लस AL स्क्वेअर्ड. ओके, बाय Pythagoras theorem. हा result 1. Also consider triangle MAC. Consider triangle MAC. बघा, MAC याच्यामध्ये सुद्धा A ला 90 अंशाचा कोन आहे, बरोबर ना. अँगल MAC is 90 degrees given. So by Pythagoras property, now what is MAC हा ट्रायंगल घेतल्यानंतर त्याचा हायपोटेनस काय आहे? MC. So MC squared will be equal to
MA squared plus AC squared. Again by Pythagoras theorem, and say this is result number 2. So adding 1 and 2, what you will get? Left hand side will be BL square MC square. So you get BL squared plus MC squared. बघा तुम्हाला तेच प्रूव्ह करायचं ना, BL स्क्वेअर प्लस MC स्क्वेअर म्हणजे 4 इंटू, पण ठीक आहे म्हणजे ही टर्म महत्वाची आपल्याला. सो इट इज इक्वल टू ऑन राईट हँड साइड वी हॅव BA, बघा राईट हँड साइड BA स्क्वेअर प्लस AL स्क्वेअर प्लस इथे MA स्क्वेअर्ड आणि प्लस AC स्क्वेअर्ड. दिस इज व्हॉट आय गेट. दिस इज से 3. पण आपणाला असं माहिती आहे की AM हे जे आहे ना, बघा MA हे काय आहे? M हा मिड पॉईंट आहे कशाचा? ABचा. त्यामुळे AM हे जे अंतर आहे इथे जे MA आहे ते 1/2 AB असं मला लिहिता येईल, बरोबर ना. सो दिस इज इक्वल टू, नाव वी कॅन से नाव AM is equal to 1/2 AB, 1/2 BA. का? तर M is midpoint of AB. So this is say result number 4. Similarly AL will be, AL बघा इथे AL is 1/2 AC. It is 1/2 AC. Why? This is say result number 5. L is midpoint of AC. Now expand this. Okay, this I can write as a result 5. So substituting 4 and 5, आता हे जे चौथा आणि पाचवा जो भाग आहे ना, AM आणि AL च्या ऐवजी माझ्याकडे आता AM म्हणजेच 1/2 AB आहे आणि AL म्हणजेच 1/2 AC आहे. ते जर मी इथे टाकलं AL आणि AM च्या ऐवजी, तर मला काय मिळेल बघा. सो पुटिंग 4 and 5 in 3, we get काय मिळेल बघा. BL स्क्वेअर प्लस MC स्क्वेअर ते तसंच ठेवा. BL स्क्वेअर्ड प्लस MC स्क्वेअर्ड कीप ॲज इट इज इक्वल टू काय होईल बघा. इथे BA स्क्वेअर आहे ते तसंच राहून दे, म्हणजेच आपण त्याला ओके BA स्क्वेअर्ड प्लस काय होईल बघा AL, पण AL म्हणजेच किती आहे 1/2 AC. सो दिस इज 1/2 AC कंसाचा वर्ग प्लस पुढे काय आहे बघा आता MA स्क्वेअर, पण MA म्हणजेच 1/2 BA आहे. त्यामुळे इथे मला लिहिता येईल 1/2 BA कंसाचा वर्ग आणि प्लस ही शेवटची स्टेप AC स्क्वेअर्ड. म्हणजेच काय झालं, हा समजा आपण आता काय हा रिझल्ट आपण आता नीट सिम्प्लिफाय करूया. BL स्क्वेअर्ड प्लस MC स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू BA स्क्वेअर्ड प्लस 1/4 AC स्क्वेअर्ड प्लस इथे 1/4 BA स्क्वेअर्ड आणि प्लस हे AC स्क्वेअर्ड. मल्टिप्लाय ईच टर्म बाय 4, मल्टिप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4 किंवा मल्टिप्लाइंग ईच टर्म बाय 4. मग काय मिळेल इथे 4 टाइम्स या साईडला मिळणार तुम्हाला BL स्क्वेअर प्लस MC स्क्वेअर्ड. ओके, and on this side you will get 4 BA squared प्लस इथे 4 ने मल्टिप्लाय केल्यावर हा 4 कॅन्सल होईल म्हणजे प्लस AC स्क्वेअर्ड. इथे पण 4 ने मल्टिप्लाय केलात की इथे BA स्क्वेअर्ड होईल आणि इथे 4 ने मल्टिप्लाय केलात की 4 AC स्क्वेअर्ड झाला. म्हणजेच काय झालं बघा 4 BA स्क्वेअर्ड प्लस हा BA स्क्वेअर्ड म्हणजे 5 टाइम्स BA स्क्वेअर्ड आणि हे पण AC स्क्वेअर्ड प्लस AC स्क्वेअर्ड म्हणजेच 5 टाइम्स AC स्क्वेअर्ड. म्हणजेच इथून मला 5 कॉमन काढता येईल आणि मग
कंसामध्ये होईल BA² प्लस AC स्क्वेअर्ड. पण BAC हा काटकोन त्रिकोण आहे ज्याच्यामध्ये A ला 90 अंशाचा कोन झालेला आहे, त्यामुळे BA² आणि AC² म्हणजेच BC², बरोबर ना. सो आय विल इरेज धिस पार्ट सो दॅट आय कॅन राईट द थिंग्स हिअर. पहिला काही भाग आपण इथपर्यंत काढून टाकूया, 2 पर्यंतचा. ऑलरेडी वी नो धिस. मग त्याच्यामुळे काय होईल बघा, नीटली हे काढून टाकतो मी. So now I am coming here. Now we can say okay. Now what I can say? Triangle BAC is right angled triangle. Right angled triangle. Right angled at A. So BC square is equal to BA² plus AC squared. So now this is suppose this is say result number 6 and this is say 7. So from 6 and 7, from 6 and 7 काय प्रूव्ह झालं बघा. इफ आय कन्सिडर द रिझल्ट 6 दॅट वी हॅव गॉट अँड रिझल्ट 7 नाव, फ्रॉम दिस 2 व्हॉट इज डन, काय प्रूव्ह होईल बघा. 6 मध्ये तुम्ही काय लिहिलंय, 4 टाइम्स BL² प्लस MC² इज 5 टाइम्स BA² प्लस AC². परंतु हे BA² प्लस AC² म्हणजेच BC² आहे. सो वेन एव्हर यू कंबाईन दिस टू, व्हॉट आय गेट इज 4 टाइम्स BL² plus MC² and that is equal to this BA² plus BC² which is BC². So it is 5 times BC², hence proved. I hope you understood this result. खूप छान प्रॉब्लेम्स आहे ते ज्याच्यामध्ये तुम्हाला बघा. आणि इथे आपल्याला असं म्हटलं होतं आपण पहिल्यांदाच की मेडियन आहे म्हणजे तुम्हाला अपोलोनियस वापरता येईल, असंच करावं लागेल असं काही नाही आहे. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट ॲज इट इज मेडियन अपोलोनियस थिंग इज यूज्ड एटसेट्रा. मेन इश्यू काय आहे की तुम्हाला याच्यामध्ये पायथागोरस प्रॉपर्टी वापरून आणि मेडियनची प्रॉपर्टी वापरली. एम हा मेडियन असल्यामुळे BA ही जी लेंथ आहे त्याचा हा मध्यबिंदू आहे, BA ह्या सेगमेंटचा, म्हणून मला MA जे आहे ते आय कुड राईट 1/2 BA. तसंच हे AL जे आहे दॅट आय कुड राईट 1/2 AC. आणि पुन्हा कसं केलं बघा आपण, BAL हा काटकोन त्रिकोण विचारात घेतला कारण त्याच्यामुळे मला BL² मिळेल. मला जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याच्यामध्ये BL² आणि CM² या टर्म्स आहेत. मग BL² हा हायपोटेनस जर असेल कुठल्या तरी राईट अँगल ट्रायंगलचा तर मला BL² ची किंमत आपण बघा AB² प्लस AL² अशी लिहिली. पण AL हा ACचा मध्यबिंदू आहे, L हा, म्हणून AL इज 1/2 AC. असं सर्व आपण करत गेलो. आणि पुन्हा कॅल्क्युलेशन ॲबिलिटी हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे आणि त्याच्यावर आपल्याला काम केलंच पाहिजे. सो आय होप यू अंडरस्टूड वॉट एव्हर इज डन इन दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. ठीक आहे. सो नाव वी विल गो फॉर द प्रॉब्लेम नंबर से 12. तिथे काय म्हटलं आहे बघा, सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ ॲडजस्टंट साइड्स ऑफ द पॅरलोग्राम इज 130 स्क्वेअर सेंटीमीटर्स अँड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 14. फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. मग आता काय म्हटलं बघा, एक पॅरलोग्राम काढूया आपण. ओके, वन पॅरलोग्राम वी विल ड्रॉ. ओके, सपोज दिस इज दॅट पॅरलोग्राम ABCD. ओके, आणि काय दिलंय आपल्याला की सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ ॲडजस्टंट साइड्स ऑफ द पॅरलोग्राम 130, लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14. मग इथे आपण ही एक डायगोनल घेऊया आणि ही दुसरी डायगोनल. व्हॉट यू नो इज इन पॅरलोग्राम डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर. ओके, त्यामुळे ही जेवढी लेंथ असणार तेवढीच ही असणार, ही जेवढी असणार तेवढीच ही असणार. त्या लेंथ्स वेगवेगळ्या असतील परंतु हा जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे O, तो O हा BDचा पण मिड पॉईंट आहे आणि ACचा पण मिड पॉईंट आहे. या पॅरलोग्रामच्या प्रॉपर्टीज मला माहिती पाहिजेत. ओके, आता काय दिलंय बघा, लेट
quadrilateral ABCD, B parallelogram, okay, AC and BD are the diagonals. AC and BD are the diagonals intersecting at point O. Intersecting at O. What is given to you? Sum of the squares of the adjacent sides of the parallelogram 130 आहे. मग आता इथे बघा AB आणि त्याला ॲडजसंट कोणती आहे? BC. AB ला आणि BC आणि AD सेम असणार, त्यामुळे तुम्ही AB आणि AD म्हटलं तरी चालेल, परंतु आपण एक रिदम येण्यासाठी म्हणूया AB स्क्वेअर्ड प्लस BC स्क्वेअर्ड, दिस इज इक्वल टू 130. अँड वन ऑफ द डायगोनल्स, सी आपल्याला दिलेलं आहे ना की अँड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14, तर आपण AC ची लेंथ 40 म्हणूया. AC इज इक्वल टू 14. म्हणजेच काय होणार? AO जो आहे इट विल बी 1/2 इंटू AC, सो इट विल बी 7. AO ची लेंथ 7 होईल, बरोबर आहे. बिकॉज वाय वी शुड राईट हिअर diagonals of parallelogram bisect each other. So we have written that. ओके, त्यामुळे AO झालं 7 सेंटीमीटर्स. सेगमेंट BO जी आहे ना, सेगमेंट BO is median of triangle ABC. सो बाय अपोलोनियस थिअरम मेडियन आलं की जनरली, आता गेल्या प्रॉब्लेममध्ये मध्यबिंदू वगैरे असून सुद्धा ते नाही वापरावं लागलं, असा काही नियम नव्हे, पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट वर्क्स. असं जर विचार करायला लागलो आपण तर तो वर्क होतो. बाय अपोलोनियस थिअरम काय करता येईल मला बघा, ABC हा ट्रायंगल आहे आणि BO ही मेडियन आहे, म्हणजे AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AO स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स BO स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स AO स्क्वेअर, असं तुम्हाला लिहिता येईल. ओके, सो व्हॉट आय कॅन राईट, BA स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स AO स्क्वेअर्ड प्लस 2 टाइम्स BO स्क्वेअर्ड. आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल. आपण AC ची लेंथ 14 मानली ना, बघा आपण काय मानलं आहे, लेट AC इज 14, म्हणजे आपल्याला आता BD ची लेंथ काढायची. मग आता इथे BD ची जर लेंथ मला काढायची असेल तर O हा BD चा मध्यबिंदू आहे, म्हणजे मला जर BO मिळालं तर त्याची दुप्पट BD असणार अदर डायगोनल. मग आता इथे बघा BA स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर, हे बघा BA स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर 130 आहे, त्यामुळे दिस इज 130 प्लस 2 टाइम्स AO स्क्वेअर, AO 7 आहे, त्यामुळे प्लस नव्हे, दिस इज इक्वल टू, बरोबर ना, BA स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर 130, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स AO स्क्वेअर, पण AO 7 आहे, त्यामुळे 2 टाइम्स 7 स्क्वेअर आणि प्लस 2 टाइम्स BO स्क्वेअर. ओके, त्याच्यामुळे काय होईल बघा, दिस इज 130 इज इक्वल टू 7चा वर्ग 49 दोन्ही 98 झालं, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स BO स्क्वेअर, म्हणजेच 2 टाइम्स BO स्क्वेअर इज इक्वल टू 130 वजा 98, म्हणजेच किती झालं 32. म्हणजेच BO स्क्वेअर्ड किती झाला, 2 टाइम्स BO स्क्वेअर्ड हे किती झाले 32, म्हणजेच BO स्क्वेअर्ड किती झालं 16, म्हणजेच BO किती झालं 4. मग BO हा आणि BD हा यांच्यात काय नातं आहे, बट BD इज इक्वल टू 2 टाइम्स BO, सो इट इज 2 टाइम्स 4, सो इट इज 8. सो अदर डायगोनल
of parallelogram, other diagonal of parallelogram is 8 centimeters. This is done. So I hope you understood this problem. This is very very simple. परंतु इथे कशी इफेक्टिवली आपण अपोलोनियस थिअरम वापरला बघा. आपणाला हे माहिती आहे की पॅरेलोग्रामच्या डायगोनल्स एकमेकांना बायसेक्ट करतात. म्हणजे हा जो पॉईंट आहे त्यांचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आहे तो ह्या ए सीचा मध्यबिंदू आहे, तसंच तो बी डीचा पण मध्यबिंदू आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही जरी हा ए बी सी ट्रायंगल घेतला तर बी ओ ही त्या ए सीच्या मध्यबिंदूला जाऊन मिळते आहे, म्हणजेच ही मेडियन झाली. आणि मेडियन झाल्यामुळे अपोलोनियस थिअरम वापरता. मग त्याच्यामध्ये ए बी आणि ए बी सी हा ट्रायंगल आपण का घेतला तर आपण इथे मानलंय ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर 130. मी जे लिहून ठेवलेलं आहे ना त्याचा मला उपयोग व्हायला पाहिजे प्रॉब्लेममध्ये. त्याच्यासाठी ह्या ए डी आणि डी सी पण साईड्स आहेत, त्यासुद्धा ॲडजस्टंट साईड्स आहेत. परंतु आपण इथे ॲडजस्टंट साईड्स ए बी आणि बी सी घेतले म्हणून त्यांच्या स्क्वेअर्सची बेरीज 130 आहे. हे मला वापरायला मिळावं म्हणून आपण ट्रायंगल ए बी सी घेतला. हे त्यातलं लक्षात घ्या. थिंकिंग कसं पाहिजे, काय नेमकं मी वापरतो आहे हे आपणाला कळलं पाहिजे. नुसतं नाही तर हे सर तुम्हाला किंवा मॅडम तुम्हाला वर्गात लिहून देणार, तुम्ही ते पाठ करणार, असं नाही मॅथमॅटिक्सचा अभ्यास होतो. हे असंच का केलं, हाच ट्रायंगल का घेतला, वाय नॉट ए डी सी. तो ए डी सी घ्यायला पाहिजे असेल तर मी काय करायला पाहिजे होतं, असं ज्यावेळी विचार कराल तुम्ही त्यावेळी ते गणित तुम्हाला यायला लागेल. नाहीतर गणितातले प्रॉब्लेम सोडवता येतील, एवढाच तो आपलं यश असेल त्याच्यामध्ये. सो दिस शुड नॉट बी. यू शुड बी एबल टू नॉट ओनली सॉल्व द प्रॉब्लेम्स बट ऑल्सो यू शुड बी एबल टू थिंक व्हॉट इज देअर. प्रत्येक कारणमीमांसा, हे बघा नेहमी मी सांगत आलो आहे की कारणमीमांसा जेवढी तुम्हाला कळायला लागेल, हे असंच का केलं याचं कारण ज्यावेळी कळायला लागेल त्यावेळी ते गणित चांगलं कळलं असं म्हणता येईल. थँक्यू. सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय.